So, dear students, today we are going to start with one more topic and the last topic of the chapter neural coordination. Okay, so that is ear, karna, अथवा तो कान. Okay, so just like we have learned the details of eye, similar way we are going to learn the details of ear. Right, so definitely this is engineering marvel of our body. Okay, in a sense કે એનું જે structural જે પણ કે design જે છે, it helps in collection of maximum sound waves, right? That is first thing. And the range in human is quite broad, right? Definitely બધા animals ની અંદર અલગ અલગ રેન્જ હોય કે જે આપણે સેન્સ કરી શકીએ. સાઉન્ડના વેવ્સ જે છે એની ફ્રીક્વન્સી છે એ અમુક રેન્જ સુધી જ આપણે સેન્સ કરી શકીએ. તો in case of human this range is quite broad and that is ranging from 20 hertz to 20,000 hertz, right? This is quite a broad range that you can consider. Okay, still there are some animals who have definitely higher capacity of listening, right? Sensory organ, that is ear, is more developed in those animals. Like, say for example, animals can hear the sounds which we are not able to. They are able to hear the sound frequencies between 14 to 16. Similarly, whale, right, in water also is able to sense more, right? And that is, the sensitivity is higher than the human. Okay, these are some of the examples. Every animal, as I told you, is having different range, right? Now, considering the function of ear, we have already discussed somewhere, but first again just starting with very basic, that it is responsible for two basic senses. One you definitely are aware of is hearing, but second is also very important, equally important, that is equilibrium, body balance. Okay, so ear houses two senses. One is hearing and second is equilibrium. Okay, receptors આપણે last lecture ની અંદર discuss કરી દીધા છે that there are mechanoreceptors because they convert mechanical stimuli into electrical stimuli. That's why they are called as a mechanoreceptors, or they convert sound waves, the frequency of sound, into electrical stimuli. So from sound it is phono, and that's why phonoceptors. Okay, so these are the details of ear. Now, anatomy of ear is very easy to learn, right? Just few details of inner ear, they are bit the names are quite complicated, but then we'll try to make it very easy. But anatomy otherwise is very easy, right? You need to remember rule of 3. Rule of 3 એટલે કે દરેક વસ્તુની અંદર ત્રણ એરિયાઝ આવશે, ત્રણ સ્ટ્રક્ચર આવશે અને બધા જ જે છે આપણે યાદ રાખશું, right? તો outer ear, you can just see that this is outer ear, which is the one which visible to us, right? Inner ear અને middle ear જે છે એ આપણને બહારથી દેખાતા નથી. So this structure is visible from outside, that is outer and external ear. ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું બાહ્ય કર્ણ. Middle ear, મધ્ય કર્ણ, you can just see that this is fixed in the bony socket, and this bone is temporal bone. Middle ear and inner ear both are fixed in this socket, right? They are protected by the temporal bone. Inner ear is the one which houses your sensory structures. જેમ આપણે કીધું હતું eye ની અંદર, that retina is the most sensitive structure, right, which is having rods and cones. Similarly, organ of Corti and other sensitive organs for equilibrium, they are they are present in the inner ear, right? તો અહીંયાથી જે છે એ તમારા મિકેનિકલ સ્ટિમ્યુલાઈ જે છે ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલાઈમાં કન્વર્ટ થશે. પણ એ અહીંયા એ કન્વર્ઝન થાય એના માટે આ મિડલ ઇયર અને આઉટર ઇયરનું ફંક્શનિંગ પ્રોપરલી થાય એ જરૂરી છે. તો વન બાય વન આપણે સ્ટ્રક્ચર જે છે સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. પહેલા ડિટેલ સ્ટ્રક્ચર લઈ લઈએ, પછી એનસીઈઆરટી નો ડાયાગ્રામ આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, there is rule of 3. you need to remember 3 structures. તો ફરીથી યાદ કરીએ. બહાર જે સ્ટ્રક્ચર જે છે શું કહેશું આપણે? આઉટર ઇયર, અહીંયા સુધી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન સુધી. ઓકે, કાનનો પડદો જેને આપણે કહીએ એ. પછી આવે છે મિડલ ઇયર કેવિટી, કમ્પ્લીટલી એર ફિલ્ડ કેવિટી, that is your these 3 bones, fine. અને પછી આવે છે તમારું ઇનર ઇયર, રાઈટ? તો એ તમારું થઈ ગયું અહીંયા ફરી પાછું, રાઈટ? ફરી પાછું આ બંને જે છે એ તમારા ટેમ્પોરલ બોન ની અંદર લોકેટેડ છે. So the name of this bone is temporal bone. Okay, now we are focusing for the external ear. External ear માં પણ આપણે ત્રણ સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખશું. રૂલ ઓફ 3 બધી જગ્યાએ લાગુ પડશે. Okay, so this is called as a pinna, right? Pinna or auricle. So this pinna or auricle is made up of you can say that cartilaginous flap. You can just see that
that is elastin cartilage, right? Elastic cartilage. જો તમને યાદ હોય તો આપણે ટીશ્યુ ચેપ્ટર ની અંદર એક્ઝામ્પલ્સ ની અંદર આ લીધું હતું. ઇલાસ્ટિક કાર્ટિલેજ ની અંદર ટીપ ઓફ નોઝ, flap of the external ear, right? These are all example of elastic cartilage plus some other connective tissues, muscles. This all makes auricle or what we call as a pinna. Pinna no je upper end hase that is called as a helix, okay, and lower soft part je છે એને આપણે કહેશું lobule. આ કદાચ નામ યાદ ન રહે તો ચાલશે. તો એક્સટર્નલ ઇયર નું પહેલું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ થઈ ગયું પિન્ના અથવા તો ઓરિકલ. આ પિન્ના અને ઓરિકલની અરેન્જમેન્ટ એવી છે કે જેથી કરીને એ મેક્સિમમ સાઉન્ડ વેવ્સના કલેક્શનમાં હેલ્પ કરે છે. And sound waves will definitely migrate, and they will migrate through this canal. This canal is located externally, okay, that's why the name is external. It is responsible for auditory function, right? It is involved only in the hearing function, that's why auditory, and definitely this is a canal. So the whole name is external auditory canal. બીજું નામાનું જે છે એ છે external auditory meatus. કેનાલ ને બદલે તમે meatus વર્ડ પણ યુઝ કરી શકશો. બંને વસ્તુનું મીનિંગ સેમ જ થશે, right? So this is approximately 2.5 centimeter structure, right? And that is having a very important gland, exocrine gland, which is called as a ceruminous gland. Ceruminous gland શું કામે કહીએ છીએ આપણે? કારણ કે એ સિક્રેટ કરી આપે છે સેરુમિન. સેરુમિન નો મતલબ થશે ear wax, right? So this waxy secretion is very important, protective in nature, કારણ કે જે કઈ ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ આવશે, બેક્ટેરિયાઝ, વાયરસીસ આવશે, એ બધા જ અહીંયા ટ્રેપ થઈ જશે, and then they are not able to reach up to this tympanic membrane, okay? So this is actually a protective waxy layer which helps us to prevent infection, and also it does not allow the dust particle to enter inside, okay? નોર્મલી જે છે આપણે જે છે શું કરીએ છીએ કે ભાઈ ઇયર વેક્સ જે છે એ કચરો છે અથવા તો એ નકામું છે એમ સમજીને આપણે જે છે એને ઇયરબડ્સ થી રિમૂવ કરવાનું ટ્રાય કરીએ છીએ. આઈડિયલી વી શુડ નોટ રિમૂવ ઇટ, રાઈટ, અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ સજેસ્ટેડ બાય ફિઝિશિયન. નોર્મલી ફિઝિશિયન પોતે જ જે છે એ ક્યારેય ઇયરબડ્સ યુઝ કરવાનું રેકમેન્ડ કરતા નથી, કારણ કે ઇયરબડ્સ તમે જ્યારે યુઝ કરો છો ત્યારે આઈડિયલી તમે આ જે ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ જે છે એને એકચ્યુઅલી અહીંયા ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન સુધી પહોંચાડો છો, કાનના પડદા સુધી પહોંચાડો છો, જે ખરેખર સારી પ્રેક્ટિસ નથી. બીજું, ઇયરબડ્સના યુઝથી ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનને પણ ડેમેજ થઈ શકે છે, અને એ કેસમાં કદાચ બીજી કોઈ શાર્પ વસ્તુ પણ ઘણા લોકો યુઝ કરતા હોય છે. જો કદાચ આ ડેમેજ થાય અને મિડલ ઇયર અથવા તો ઇનર ઇયરનું ઇન્ફેક્શન થાય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ, ઓકે? સો આ વેક્સ જે છે એ જાતે જ પોતાની જાતે જ ડ્રાય થઈ જશે, સુકાઈ જશે, એટલે એની જાતે જ ખરી જાય છે. એને આપણે અલગથી કોઈ જાતનું કાઢવાની જરૂર પડતી નથી, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ ડોક્ટર્સ સજેસ્ટ, ઓકે? સો ટુ સ્ટ્રક્ચર્સ વી હેવ લર્ન, પિન્ના or auricle, second is external auditory canal, and third structure is tympanic membrane, right? કર્ણનો પડદો, કાનનો પડદો. This is having the skin a layer, right, from the outer side, and this inner side is a mucous membrane, okay? So this is a delicate structure made up of connective tissues, and this vibrates wherever the sound membrane strikes to this, your sound waves will strike to this membrane, okay? તો અહીંયાથી કલેક્ટ થશે, અહીંયાથી ટ્રાવેલ થશે સાઉન્ડ વેવ્સ, અને સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે એ છેલ્લે ક્યાં સ્ટ્રાઇક થશે? આ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ઉપર. યાદ રાખો કે જે સ્ટ્રક્ચર આપણે ત્રણે યાદ રાખ્યા છે બધા જ એક્સટર્નલ ઇયરના છે, અને એક્સટર્નલ ઇયર અને હજી એક બીજું મિડલ ઇયર, આ બંને જે છે એ ખાલી હિયરિંગમાં જ હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? ઇનર ઇયર જે છે એ હિયરિંગમાં પણ હેલ્પ કરે છે અને બોડી ઇક્વિલિબ્રિયમમાં પણ હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? પણ એક્સટર્નલ અને મિડલ ઇયર તો માત્ર ને માત્ર હિયરિંગમાં જ આપણને હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? તો રૂલ ઓફ 3 પ્રમાણે આપણે 3 સ્ટ્રક્ચર જે છે એક્સટર્નલ ઇયર માટે યાદ રાખ્યા છે. હવે આપણે મૂવ થઈએ છીએ મિડલ ઇયર કેવિટીમાં. મિડલ ઇયર કેવિટી ઇઝ કમ્પ્લીટલી લોજ્ડ ઇન ધી બોની સોકેટ, એન્ડ ધીસ સોકેટ ઇઝ એર ફિલ્ડ સ્ટ્રક્ચર. યાદ રાખો ફરી પાછું, નોર્મલી જ્યારે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર હોય they are filled with fluid or sometimes solidified, semi solidified, right? But here this cavity is completely air filled. આવી એર ફિલ્ડ કેવિટી શું કામે છે એ આપણે આગળ લર્ન કરીશું, રાઈટ? પણ ત્રણ સ્ટ્રક્ચરના નામ યાદ રાખી લે. આ 3 સ્ટ્રક્ચરના નામ આપણે જે છે એ લોકોમોશન ને મૂવમેન્ટ ચેપ્ટરની અંદર યાદ રાખ્યા હતા. સો યુ મસ્ટ હેવ રિમેમ્બર્ડ ધીસ. મેલિયસ બીકોઝ ઇટ ઇઝ હેમર શેપ્ડ, હથોડી, રાઈટ? સેકન્ડ ઇઝ ઇન્કસ, કારણ કે એ જે છે એ એરન શેપનું હોય છે, રાઈટ? તો ધેટ્સ વાય ઇન્કસ, રાઈટ? એન્ડ ફાઇનલી યુ હેવ
સ્ટેપ્સ, રાઈટ. તો સ્ટેપ્સ જે છે એ તમને જો ખ્યાલ હોય તો આપણે ઘોડેસવારી કરીએ તો ત્યાં પગ રાખવાનું જે સ્ટેન્ડ કેવું હોય એના જેવું આપણને એક્ઝેક્ટલી દેખાય છે, રાઈટ. તો પેગડું, રાઈટ. તો ગુજરાતીની અંદર હથોડી, એરણ અને પેગડું. ઇંગ્લિશની અંદર ફરી પાછા ત્રણે નામ સિક્વન્સની અંદર ફ્રોમ આઉટસાઇડ ટુ ઇનસાઇડ, મેલિયસ, ઇન્કસ, સ્ટેપ્સ. સ્ટેપ્સ જે છે એ ક્યાં ઓપન થશે? તો ઇટ વિલ ઓપન ઇન ધી ઇન્ટરનલ ઇયર થ્રુ ધીસ ઓવલ વિન્ડો, રાઈટ. ઓવલ કારણ કે એનો શેપ જે છે એ ઓવલ છે, રાઈટ. તો ઓવલ વિન્ડો જે છે એ એક્ઝેક્ટલી ઇનર ઇયરમાં ખુલશે. અહીંયા ઇન્ટરનલ ઇયરની અંદર ફ્લુઇડ હશે જે આપણે જોશું, પેરીલિમ્ફ અને એન્ડોલિમ્ફ. એ ફ્લુઇડ જે છે ને એ વાઇબ્રેટ કરવાનું કામ કરશે કારણ કે સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે એ ક્યાં સ્ટ્રાઇક થયા હતા? ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં. ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાંથી જે છે એ તમારા સાઉન્ડ વેવ્સ ક્યાં જશે? મેલિયસમાં. મેલિયસ ઇઝ લિંક્ડ વિથ ઇન્કસ, ઇન્કસ ઇઝ લિંક્ડ વિથ સ્ટેપ્સ. આ બધા જ જે છે મૂવેબલ જોઈન્ટ છે, રાઈટ, ફ્રીલી મૂવેબલ જોઈન્ટ. અને એ કેસની અંદર અહીંયા જે છે છેવટે જે સ્ટેપ્સની મૂવમેન્ટ થશે એ કેવી રીતે થશે? બેક એન્ડ ફોર્થ, રાઈટ. બેક ફોર્થ, બેક ફોર્થ, આગળ પાછળ. તો એ આગળ પાછળની મૂવમેન્ટ થશે તો અંદરનું જે ફ્લુઇડ હશે, પ્રવાહી હશે, એ વાઇબ્રેટ થશે. વાઇબ્રેટ થશે, મિકેનિકલ પ્રેશર જે ક્રિએટ થશે, અંદર આવેલા હેર સેલ્સ જે છે એ સેન્સ કરશે અને સેન્સ કરીને એ ન્યુરોન્સને ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલાઈ જે છે આપશે, જે ટેમ્પોરલ લોબની અંદર બ્રેઇનમાં જે છે સેન્સ થઈ શકશે. ઓડિટરી એનાલિસિસ બધું જ જે છે એ ટેમ્પોરલ લોબની અંદર થશે. ઓકે, આવી રીતે સ્ટ્રક્ચર જે થશે. તો હવે તમે સમજી શકો છો કે મિડલ ઇયર કેવિટીને મેં શું કામે એર ફિલ્ડ કેવિટી કીધી. જો કદાચ અહીંયા ફ્લુઇડ હોત અથવા તો સેમી સોલિડ સ્ટ્રક્ચર હોત તો આ જે મુવમેન્ટ છે એ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય. એવી રિસ્ટ્રિક્ટેડ મુવમેન્ટ હોય તો ઇફેક્ટિવલી જે પણ કંઈ ટ્રાન્સફર થવું જોઈએ સાઉન્ડ વેવ્સનું એ થઈ શકે નહીં, રાઈટ. સો ધેટ્સ વાય ધીસ કેવિટી ઇઝ એર ફિલ્ડ. બીજું જો તમે એક વસ્તુ નોટ કરી હશે અહીંયા તો એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે અહીંયા જે એરિયા જે છે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન અને અહીંયા જે એરિયા જે છે ઓવલ વિન્ડોનો, એ બંનેના એરિયાની અંદર ખૂબ જ મોટો ડિફરન્સ છે, રાઈટ. ઓવલ વિન્ડોને આપણે કહેશું અંડાકાર ગવાક્ષ. ગુજરાતીની અંદર શું કહેશું આપણે? અંડાકાર ગવાક્ષ. બીજી પણ એક મેમ્બ્રેન આવશે જે આપણે જોશું હમણાં, પણ એની પહેલા આપણે આની ડિટેલ્સ જોઈએ. યસ, તો અહીંયા એરિયાની આપણે વાત કરતા હતા. ધીસ એરિયા ઇઝ ક્વાઇટ લાર્જ, ધીસ એરિયા ઇઝ ક્વાઇટ સ્મોલ. So when you transfer the sound waves from a larger surface area to a smaller surface area, it leads to amplification of sound waves, right? So the bones, auditory ossicles, right, present in the middle ear cavity, they not only just you can say transfer the sound waves, but they also do amplification, effective amplification. અને એના કારણે જ આપણી રેન્જ જે છે એ ઘણી આપણે જે કહી શકીએ કે નાની રેન્જના ફ્રીક્વન્સીના જે છે તમારા એ પણ સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે તમે એ સાંભળી શકો છો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી another structure, right, that is you can just see that this air filled structure is having an opening towards a nasopharynx જે આપણે digestive system માં લર્ન કરી ચૂક્યા છે. And this is called as a eustachian tube, or it is also called as a auditory tube. Auditory tube તો તમને નામ યાદ રહી જ જશે, પણ જે બીજું નામ યાદ રાખવાનું છે, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. શું નામ આપ્યું મેં તમને? eustachian tube, right. તો eustachian tube જે છે એ એર ફિલ્ડ ટ્યુબ છે. નોર્મલી ઇટ ઇઝ કોલેપ્સ્ડ, મતલબ કે બંધ હોય છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેન યુ આર યોનિંગ, રાઈટ, મતલબ કે બગાસું ખાતા હશો ત્યારે, વેન યુ આર સ્વેલોઈંગ, રાઈટ, તમે કોઈ વસ્તુ ગળતા હશો ત્યારે, ઓર સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ડિફરન્સ ઇન ધી પ્રેશર આઉટસાઇડ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વેન યુ આર ટ્રાવેલિંગ થ્રુ એર, તો પ્લેન જ્યારે પણ ટેક ઓફ કરે અથવા તો લેન્ડિંગ કરે ત્યારે, અથવા તમે કોઈ હિલ સ્ટેશનમાં જાઓ છો ત્યારે, તો ત્યારે તમને ખાસ ફીલ થશે કે જે છે એ કાનનો ભાગ જે છે તમારો જડબાનો ભાગથી સેજ ઉપર, ત્યાં તમને જે છે દુખાવો સેજ ફીલ થાય, રાઈટ. યુ ફીલ પેઇન. વાય? બીકોઝ ધીસ ટ્યુબ ઓપન્સ એન્ડ અગેન ગેટ્સ ક્લોઝડ. આવું શું કામે થાય છે? કારણ કે આવી એર ફિલ્ડ કેવિટી બંને સાઈડ છે. જ્યારે બહારની સાઈડ પ્રેશરમાં ડિફરન્સ થાય છે, then it leads to opening of such tube and then it again closes. તો આવું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ જ્યારે પણ થશે, then it could lead to a sensation of pain, રાઈટ. અથવા તો જ્યારે નોર્મલ ફિઝિયોલોજીકલ પ્રોસેસીસ બગાસું ખાતા હોય આપણે અથવા તો ગળવાની ક્રિયા કરતા હોય ત્યારે પણ આવું થઈ શકે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અ ફિઝિયોલોજીકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓડિટરી ટ્યુબ. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન મેન્ટેનન્સ ઓફ પ્રેશર, ઇક્વલાઇઝિંગ ધી પ્રેશર on the both side of the middle ear cavity, right, because it is air filled structure. Okay, હા, બીજું મેડિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ આનું એક એ છે that this structure middle ear cavity ની અંદર આવેલું ઓડિટરી ટ્યુબ અથવા eustachian tube, this is also a common entry point for the infections through bacteria or viruses.
રાઈટ, કારણ કે અહીંયાથી તો બેક્ટેરિયા, વાયરસીસ, ફંગસ આવી શકે એવા કોઈ ચાન્સ નથી. ઇઝ કમ્પ્લીટલી કવર્ડ થ્રુ સ્કિન. જ્યાં સ્કિન કમ્પ્લીટલી કવર્ડ કરતું હોય ત્યાંથી જે છે એ કોઈ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ અંદર આવી શકે નહીં. ઇટ ઇઝ અ પ્રોટેક્ટિવ પ્રાઇમરી બેરિયર. પણ અહીંયા જે છે તમારું નેઝલ કેવિટી અને ફેરિંગ્સ એટલે કે જે ઓરલ કેવિટી જે છે ત્યાં જો કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું હશે તો એવું ઇન્ફેક્શન જે છે સ્પ્રેડ થઈને અહીંયા સુધી. અને ધેટ્સ વાય નાવ યુ કેન કમ્પેર વેરી ઇઝીલી કે ડોક્ટર્સ જે છે એ ENT ડોક્ટર્સ જે છે એવું લખેલું હોય છે, ઇયર, નોઝ એન્ડ થ્રોટ, રાઈટ. કોમન ઇન્ફેક્શન આ જે છે 3 ઓર્ગનના થઈ શકે. સો ધેટ ઓલ્સો શોઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ યુસ્ટેકન ટ્યુબ, ઓડિટરી ટ્યુબ. ઓકે, તો આ આપણે એડિશનલ યાદ રાખશું. ફરી પાછું રૂલ ઓફ 3 યાદ કરી લઈએ આપણે. એક્સટર્નલ, મિડલ અને ઇન્ટરનલ ઇયર. એક્સટર્નલ ઇયરમાં 3 સ્ટ્રક્ચર: પિન્ના, એક્સટર્નલ ઓડિટરી કેનાલ, ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન. મિડલ ઇયર કેવિટીની અંદર ફરી પાછા 3: મેલિયસ, ઇન્કસ અને સ્ટેપ્સ. એડિશનલી આપણે યાદ રાખશું ઓડિટરી ટ્યુબ, પણ બાકી મેજર સ્ટ્રક્ચર તમારા જે આ 3 બોન જે છે એ જ થશે, રાઈટ. હવે આપણે જશું ઇન્ટરનલ ઇયરમાં કે જ્યાં આપણે ડિટેલ્ડ એનાટોમી જે છે એ લર્ન કરવાની છે. ઓકે, તો as you can see that this is a very important structure, snail like structure. ગોકળગાય જેવું દેખાય છે આપણને. આ એક્ઝેક્ટલી જે છે ઉપર આવશે, તમે 3D ઇમેજ જોશો. So this structure just goes round, it comes to top and 2.5 rotation જે છે એ એક્ઝેક્ટલી અહીંયા થાય છે, રાઈટ. 1 rotation, second rotation and half. 2.5 rotation જે છે એ એક્ઝેક્ટલી આ એક્સિસ ઉપર જે છે હેલિકોટ્રેમા કરીને આપણે જોશું આગળ, તો એ એક્સિસ ઉપર આવી રીતે સ્ટેન્ડ થયેલું છે. આવું જે સ્ટ્રક્ચર, સ્નેલ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જે છે એને કહેવામાં છે કોક્લિયા, રાઈટ. કોક્લિયાને ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે શંખિકા નલિકા. શંખ આકારની છે એટલા માટે એને આપણે કહીશું શંખિકા, રાઈટ. નાઉ ધીસ કોક્લિયા હાઉસીસ ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી. ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી મતલબ કે કોર્ટિકાય. ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે એને કોર્ટિકાય. તો ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી, ઇફ યુ રિમેમ્બર ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં આપણે થોડુંક ડિસ્ક્રિપ્શન આગળ એનું આપ્યું હતું એક સાયન્ટિસ્ટનું, રાઈટ. એનાટોમિસ્ટ જે હતો એનું આપ્યું હતું આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન. તો એ જ સાયન્ટિસ્ટ છે જેણે ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી જે છે, રાઈટ, એ કોક્લિયાની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું. તો આ સ્પાઇરલી લોકેટેડ સ્ટ્રક્ચર છે અને અહીંયા જે છે એ તમારા અલગ અલગ જે પણ કઈ સાઉન્ડ વેવ્સ જે છે ફ્રીક્વન્સીઝ પ્રમાણે જે છે અહીંયા સેન્સ થઈ શકશે. આવું સ્પાઇરલ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા આવેલું છે, રાઈટ. તો એને સ્પાઇરલ ઓર્ગન તરીકે પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે. અને અહીંયા જે છે એ હિયરિંગની પ્રોસેસ થશે. ઓકે, અહીંયા જે છે એ શેનું કામ થશે? સેન્સીસ ઓફ હિયરિંગ વિલ બી you can consider or will be sensed here. Fine. Other two structures are this, that is vestibule, right. Vestibule ને ગુજરાતીમાં કહેશું આપણે ઉદરિકા. Okay, and one more is semicircular canal, right. તો ફરી પાછું 3 સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયા. ઇન્ટરનલ ઇયર ની અંદર 3 સ્ટ્રક્ચર: કોક્લિયા, વેસ્ટિબ્યુલ અને સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ. આ કોક્લિયા તો આપણે જોઈ લીધું કે એ શેના માટે કામનું છે? સાંભળવા માટે. પણ બાકીના 2 સ્ટ્રક્ચર, તો કે વેસ્ટિબ્યુલ અને સેમિસર્ક્યુલર કેનાલ, they are responsible for the equilibrium process, body equilibrium balancing process. તો એ કેસની અંદર આપણને એવું થાય કે ભાઈ એવું કેમ કે હિયરિંગ માટે એક જ ઓર્ગન અને બેલેન્સિંગ માટે 2 અલગ અલગ ઓર્ગન. તો 2 અલગ અલગ ઓર્ગન એટલા માટે કારણ કે વેસ્ટિબ્યુલ જે છે એ સ્ટેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ એટલે કે તમે ઊભા છો અને તમારું બોડી બેલેન્સ જે છે જાળવી શકો છો. તો ધેટ ઇઝ સ્ટેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ, રાઈટ. બસની અંદર ટ્રાવેલ કરો છો, અચાનક જે છે તમારું કોઈ ડ્રાઈવર જે છે ચલાવતો હશે, ફાસ્ટ ચલાવતો હશે, બ્રેક મારશે, તમારું બોડી થોડુંક આગળ તરફ જશે પણ ફરી પાછું તમે જે છે એ તમારી મૂળભૂત જગ્યાએ આવી જશો, ઓરિજિનલ પોઝિશન જે છે એ પરસીવ કરી શકશો. સો ધેટ ઇઝ યોર સ્ટેટિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. While say for example while running you are able to catch the ball, that is because these 3 structures, right. So semicircular canal, ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું અર્ધ વર્તુળી નલિકા. અહીંયા પણ રૂલ ઓફ 3 ફોલો થશે. You can just see that the structures are arranged in superior position, right, posterior position, anterior position, posterior position and lateral position. તો અહીંયા પણ પહેલા જેવું થશે. કોન્સમાં આપણે જેવું કીધું હતું કે રેડ, બ્લુ અને ગ્રીન 3 કલર આપણે ઓળખી શકીએ છીએ અને પછી 3 કલરનું મિક્સચર જે છે એનાથી આપણે કોઈ પણ કલર જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. એવી જ રીતે સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ જે છે એ 3 અલગ અલગ પોઝિશનમાં આવેલું છે, રાઈટ. એન્ટિરિયર, પોસ્ટિરિયર એન્ડ લેટરલ. અને એ કેસમાં આ ત્રણેય જે પણ કે સ્ટ્રક્ચર જે છે એના જે પણ કે તમારા જે છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં જે કંઈ તમારું જે છે એ તમે કોઈ પણ બોડી પોઝિશન જે છે, રાઈટ, એ તમે ઇક્વિલિબ્રિયમ સેન્સ કરી શકો છો, રાઈટ. તો ત્રણેયનું જે છે એ સેન્સેશન જે છે એ ભેગું થશે અને બોડી ઇક્વિલિબ્રિયમ તમને કોઈ પણ ડાયરેક્શનની અંદર હેલ્પ કરવામાં જે છે એ હેલ્પ કરી આપશે.
That's why the anatomical arrangement is in this way. 3 semicircular canal arranged in a such a way. Okay, તો ત્રણ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ આપણે લર્ન કર્યા. હવે અહીંયાથી જે છે nerves બાર આવે છે. You can just see that. Can you remember the name of nerve which is innervating these structures of internal ear? આપણે sensory nerves ની અંદરનું નામ લઈ લીધું હતું. 8th cranial nerve. Yes, it is nothing more, it is definitely vestibulocochlear nerve which is passing through this canal જેને આપણે કહેશું internal auditory canal. આ internal auditory canal માંથી vestibulocochlear nerve જે છે 8th cranial nerve જે છે એ પાસ થશે, right? Vestibulocochlear nerve જે છે એના બે ડિવિઝન છે. You can just see that this is sensing from the vestibular part and semicircular part. So this is called as a vestibular part. And this is sensing from the cochlear part. That's why it is cochlear branch. Okay, બંને બ્રાન્ચ ભેગી થઈને નામ આપણે આપશું એનું vestibulocochlear nerve, right? તો આ થઈ ગયું તમારું સેન્સરી નર્વ નું નામ. હવે આપણને એવું થશે કે અહીંયાથી જે પણ કઈ વાઇબ્રેશન્સ ક્રિએટ થયા હતા, રાઈટ, જે ઓવલ વિન્ડો માંથી ટ્રાન્સફર થયા હતા, એ વાઇબ્રેશન્સ જે છે એ અહીંયા અંદર જશે, રાઈટ, ઉપર જશે, ફરી પાછા નીચે આવશે, ઓક્ટોપસ રાઇડની જેમ જે પેલી વોટર પાર્કમાં હોય એવી રીતે. અને પછી ક્યાંક ને ક્યાંક તો એ નલિફાય થવા જોઈએ, કારણ કે પ્રેશર ખાલી અંદર જેવું ના ચાલે, બહાર તો ક્યાંકથી નીકળવું જોઈએ. તો એ પ્રેશર બહાર ક્યાંથી નીકળશે? So that pressure is nullified from this part of internal ear, right, which is another window. આ જે છે કેવા શેપની હતી? ઓવલ શેપની હતી. એટલે એનું નામ શું આપ્યું આપણે? ઓવલ વિન્ડો. અહીંયા જે છે એનું નામ શું આપીએ છીએ આપણે? રાઉન્ડ, કારણ કે એ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ રાઉન્ડ વિન્ડો છે, રાઈટ. તો રાઉન્ડ વિન્ડો, રાઈટ, ગુજરાતીમાં એને કહીશું ગોળાકાર ગવાક્ષ. આને શું કીધું આપણે? અંડાકાર ગવાક્ષ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ સેકન્ડ વિન્ડો, રાઈટ, that is opening in the middle ear cavity. This exerts the pressure, right? Oval window, through oval window the steps exert the pressure, vibrations are created within all these structures, and then the vibrations will be nullified by this structure which you called as a round window. Round window માંથી બધા જ pressure nullify થઈ જશે. Round window is covered by a secondary tympanic membrane to prevent the damage to this delicate structure, right? This is a completely bony structure. અહીંયા જે છે બહાર જે છે બોન થી પ્રોટેક્શન છે, અંદર એટલે જે બહારથી પ્રોટેક્શન જે આપે છે મેમ્બ્રેન જે કહે છે તમારી બોની મેમ્બ્રેન, એટલા માટે આપણે કહીશું બોની લેબાયરિન્થ. ઓકે, અને અંદરનું સ્ટ્રક્ચર એકદમ નાજુક હશે, ડેલિકેટ હશે, જેને આપણે કહીશું મેમ્બ્રેનસ લેબાયરિન્થ. એ સ્ટ્રક્ચરલ ડિટેલ્સ આપણે ઇન્ટરનલ એનાટોમી જ્યારે જોશું ત્યારે આપણે કવર કરીશું, રાઈટ. એની હિસ્ટોલોજીકલ સેક્શન જોશું ત્યારે આપણને આઈડિયા આવશે. તો આટલું જોયા પછી હવે તમને રૂલ ઓફ 3 બરાબર મગજમાં ફિટ બેસી જવો જોઈએ. અને એટલા માટે જ મેં તમને કીધું કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. જો તમે થોડીક ટ્રીક વાપરશો તો નામ બધા જ યાદ રાખવા ખૂબ જ સરળ છે. 1 by 1 આપણે જે છે એ એનસીઆરટી નો ડાયાગ્રામ જોઈએ અને એના નામ જે છે એ યાદ રાખવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તમે વિડીયો પોઝ કરી અને બધા જ નામ જે છે એ યાદ રાખવાની પ્રયત્ન કરશો અને પછી જે છે એ 1 by 1 તમે ટ્રાય કરજો કે તમે સાચા પ્રોનાઉન્સ કરી શકો. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધીસ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, આપણે 1 by 1 સિક્વન્સમાં જશું. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ પિન્ના or auricle. This is called as a external auditory canal or external auditory meatus. અહીંયા એક ગ્લેન્ડ આવેલી હશે, ગ્લેન્ડ નું નામ તમને યાદ છે? Yes, it is ceruminous gland, right? શું સિક્રેશન આવશે એમાંથી? વેક્સી સિક્રેશન, that is cerumen. Okay, ચલો અંદરનું આ સ્ટ્રક્ચર, right, it is tympanic membrane. Tympanic membrane ને લેમેન લેંગ્વેજમાં આપણે ઇયર ડ્રમ પણ કહી શકશું, રાઈટ. ઇયર ડ્રમ એટલે કે કાનનો પડદો. ચલો હવે મિડલ ઇયર અને ઇનર ઇયર જે છે એ શેની અંદર ફિક્સ છે? કયા બોન ની અંદર? ટેમ્પોરલ બોન ની અંદર. વેરી ગુડ. ચલો 3 બોન ના નામ: મેલિયસ, ઇન્કસ, સ્ટેપ્સ. ઓકે, પછીનો જે પાર્ટ અહીંયા તમારો આવે છે, રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધી નર્વ. વિચ નર્વ? ઇટ ઇઝ ધી કોક્લિયર નર્વ. કોક્લિયર નર્વ અને વેસ્ટિબ્યુલર નર્વ બે ભેગી થશે તો બનશે વેસ્ટિબ્યુલોકોક્લિયર નર્વ. ચલો આ સ્ટ્રક્ચર જે સ્નેલ જેવું દેખાય છે આપણને, એની ઉપરથી ખ્યાલ આવી જશે તમને. યસ, ઇટ ઇઝ કોક્લિયા. વેસ્ટિબ્યુલ અને સેમી સર્ક્યુલર કેનાલના નામ અહીંયા આપેલા નથી. અને આ સ્ટ્રક્ચર કે જે મિડલ ઇયર કેવિટીમાંથી થ્રોટ તરફ જાય છે, નેઝોફેરિંક્સ તરફ જાય છે, એનું નામ છે ઓડિટરી ટ્યુબ ઓર યુસ્ટેકિયન ટ્યુબ, રાઈટ. ફરી પાછા આ બધા જ નામ જે છે આપણે ગુજરાતીમાં યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશું, રાઈટ. વિડીયો પોઝ કરી અને આ બધા જ નામ જે છે તમારે યાદ રાખી લેવાના છે અને પછી આપણે 1 by 1 પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, રાઈટ. ગુજરાતીમાં નામ થોડુંક તમારે પ્રયત્ન કરવો પડશે, રાઈટ. થોડુંક તમે યાદ રાખશો તમને વાંધો નહીં આવે. ફાઇન. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી ફર્સ્ટ વન. સો ધીસ ઇઝ ધી વન, રાઈટ. ઇંગ્લિશમાં આપણે જેને પિન્ના કીધું હતું એનું નામ છે અહીંયા કર્ણપલ્લવ. આ થઈ ગયું તમારું
બાહ્ય કર્ણનલિકા. અહીંયા આવી ગયો કાનનો પડદો, કર્ણપટલ. ઓકે, અહીંયા અસ્થિ આવી ગયું. કયું અસ્થિ આવ્યું? શંખાસ્થિ. અહીંયા આવ્યું તમારા ફરી પાછા આ જે છે તમારું સ્ટ્રક્ચર જે છે મિડલ ઇયર કેવિટી સ્ટાર્ટ થાય છે, મધ્ય કર્ણ અને એની અંદરના ત્રણ અસ્થિ હથોડી, એરણ અને પેગડું. પેગડું જે છે એ ક્યાં ખુલશે? તો કે અંડાકાર ગવાક્ષની અંદર. રાઈટ, આવો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે હથોડી જે છે એ સોરી અથવા તો કર્ણપટલની સાથે જોડાયેલા કર્ણાસ્થિનું નામ આપો, તો આન્સર આવશે હથોડી. એવી જ રીતે નામ પૂછાઈ શકે તમને કે અંડાકાર ગવાક્ષની અંદર સાથે જોડાયેલા અસ્થિનું નામ આપો, તો નામ આવશે પેગડું. કદાચ એવું પૂછે કે ગોળાકાર ગવાક્ષ સાથે જોડાયેલા અસ્થિનું નામ આપો, તો યાદ રાખો કે ગોળાકાર ગવાક્ષ સાથે કોઈ પણ જાતનું અસ્થિ જોડાયેલું નથી. રિમેમ્બર ધેટ there is no bone attached with the round window. The bone attached is with the oval window only. ચલો અહીંયા જે છે ચેતા આવશે. કઈ ચેતા આવશે? શંખિકા ચેતા, ત્યારબાદ શંખિકા નલિકા અને ત્યારબાદ આવશે અહીંયા આવશે તમારું કર્ણકંઠ નળી. ખૂબ જ સરસ નામ છે. ગુજરાતીમાં તમને સમજાઈ જાય એવું છે કે કોની સાથે કનેક્ટ કરે છે? ફેરિંગ સાથે કનેક્ટ કરે છે એટલા માટે. ઓકે, તો સેમ વસ્તુ જે છે એ આ ઓલ્ડ બુકનો ડાયાગ્રામ જે છે મેં બતાવ્યો છે. અમુક નામ તમને ગુજરાતીમાં ખ્યાલ આવે એટલા પૂરતું. અર્ધવર્તુળી નલિકાઓ બતાવેલી છે. ત્યારબાદ જે છે એ અહીંયા જે છે આ ભાગ જે છે ઉદરિકાનું લેબલિંગ ખોટું છે. આ થોડોક તમે જે છે એરો જે છે લંબાવજો. આ ભાગ જે છે એને આપણે કહીશું ઉદરિકા. ઓકે, અંડાકાર ગવાક્ષનો પેગડું જે છે એ પણ સેજ એરો લંબાવવો પડશે. અહીંયા જે ભાગ આવેલો છે એ છે અંડાકાર ગવાક્ષ. રાઈટ, પછી શંખિકા બરાબર છે. ગોળાકાર ગવાક્ષ જે છે એ અહીંયા આવે છે. ધીસ ઇઝ રાઉન્ડ વિન્ડો, ગોળાકાર ગવાક્ષ. ઓકે, તો આવા થોડાક જે છે કરેક્શન અહીંયા છે. બાકી તમને નામ સમજવામાં યાદ રાખવા માટે આ ડાયાગ્રામ બતાવેલું છે, બીજો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. તો હવે આપણા માટે ખૂબ જ ઇઝી થઈ ગયું અને હવે હું ખાલી જસ્ટ બોલતો જઈશ કારણ કે આપણે બધી ડિટેલ્સ જે છે એ લર્ન કરી લીધી છે. રાઈટ, સો જસ્ટ વી આર રિવાઇઝિંગ ધી ડિટેલ્સ. External ear only involved in the hearing. Right, again revising, this is only involved in hearing. This also is only involved in hearing. This is involved in hearing and these two structures are involved in the equilibrium. Right, so internal ear is involved in hearing as well as equilibrium. Fine. So pinna upper part is helix, lower part is lobule made up of elastic cartilages. Right, rest two structures external auditory canal and tympanic membrane. So tympanic membrane, external auditory meatus is a narrow chamber which is having ceruminous gland. Ceruminous gland જે છે સિક્રેટ કરશે સેરુમિન અથવા તો ઇયર વેક્સ. ગુજરાતીમાં કહીશું આપણે કાનનું મીણ. મેં તમને કીધું એમ કે પ્રોટેક્શન અને લુબ્રિકેશનનું કામ કરે છે. તો ખૂબ જ અગત્યનું છે, આપણે એને નીકાળવું જોઈએ નહીં. સૂકું થશે એટલે એની જાતે જ નીકળી જશે. કલર ઇઝ સ્લાઇટલી ગ્રેઇશ. રાઈટ, સો ઇટ ઇઝ અ ગ્રેઇશ colored waxy substance. And finally this external auditory canal, it ends at tympanic membrane. Right, so it extends up to this structure, right, and then inwards into a tympanic membrane. Tympanic membrane je che a thin and oval membrane che. From outer side it is having skin and from inside it is having a mucous membrane. So these are the oral structures, right, for external auditory canal. Moving towards the next is middle ear cavity, madhya karna, tympanic cavity. That's an air filled structure and it is only involved in the sense of hearing. Fine. So inner wall of the tympanic cavity. Tympanic cavity मतलब કે જે તમારું middle ear જે છે એ જ. ઓકે, તો middle ear cavity જે છે એની અંદર બે એપરેચર છે. રાઈટ, બંનેના સ્થાન જે છે યાદ રાખવા જરૂરી છે, લોકેશન બંનેના. અપર એપરેચર જે છે એને શું કહે છે આપણે? oval window through which your steps is connected. Right, and lower aperture is called as a round window. બંનેના નામ જે છે એના શેપ ઉપરથી આપેલા છે, અંડાકાર ગવાક્ષ અને ગોળાકાર ગવાક્ષ. ઓકે, this is covered with another layer, protective layer, which is called as a secondary tympanic membrane. Eustachian tube is the one which connects the middle ear with the throat, that is nasopharynx. In such a case it allows, physiologically the function is equalizing the pressure during the yawning or the swallowing. Right, and otherwise અહીંયા આ જ્યારે yawning અથવા swallowing ની પ્રોસેસ ત્યારે જ ઓપન થશે. અધરવાઇઝ જે છે કેવી હશે? કોલેપ્સ હશે, બંધ હશે. રાઈટ, ત્રણે ત્રણ બોનના નામ ઘણી બધી વાર ડિસ્કસ કર્યા છે. ડાયરેક્ટલી આઈ એમ આસ્કિંગ ધી ક્વેશ્ચન, which bone is attached to the tympanic membrane? Definitely answer is malleus. Right, which bone is attached to the oval window? Definitely it is your steps. Right, તો આ જે છે એ NEET 2016 કે 17 માં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. ખૂબ જ સરળ છે પણ એમ છતાં પણ અગત્યનો છે, તો યાદ ખાસ રાખવાનો રહેશે.
Okay, functions, as I told you, they are able to effectively move the vibrations from eardrum, right, to the malleus, and then finally you can say that effectively able to vibrate, send the vibrations from the tympanic membrane to the oval window, right, and also they are important for the amplification, and this amplification is approximately 20 times higher. Okay, તો ઘણું મોટું કહી શકાય એવું અહીંયા એમ્પ્લિફિકેશન જે છે એ કરી આપે છે, રાઈટ. બીજું એક ખાસ અહીંયા જે છે એ એક યાદ રાખવા જેવું છે કે અહીંયા જે છે ઘણા બધા મસલ્સ જે છે એ આવેલા છે, રાઈટ. ડેફિનેટલી જો સ્કેલેટલ મસલ સાથે બોન સાથે અટેચ હોય તો એને સ્કેલેટલ મસલ તમે કહી શકો છો. તો એવા જે સ્કેલેટલ મસલ્સ જે છે, લિગામેન્ટ્સ જે છે, એ ડેફિનેટલી અહીંયા સપોર્ટ કરે છે બોન્સ. કઈ રીતે? તો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એકદમ હાઈ સાઉન્ડ હશે તમારો, રાઈટ, એકદમ ઊંચો અવાજ હશે કે જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ અંદરના ઇન્ટરનલ ઇયરના ડેલિકેટ સ્ટ્રક્ચરને ડેમેજ કરી શકે. તો એવો સે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર સ્ટેન્ડિંગ નિયર ટુ ડીજે ઓર યુ કેન સે ધેટ સ્પીકર્સ, રાઈટ, વિચ આર હેવિંગ અ વેરી લાઉડ નોઇઝ. તો એવો લાઉડ નોઇઝ જે છે એ અંદરના સ્ટ્રક્ચરને ડેમેજ ના કરે એના માટે કંઈક તો પ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ હોવું જોઈએ. તો એ કેસમાં ભલે અહીંયા ઇયરડ્રમ બહુ બધું વાઇબ્રેટ થાય, પણ સ્કેલેટલ મસલ્સ જે અહીંયા આવેલા હશે, મેલિયસ, ઇન્કસ અને સ્ટેપ્સ પાસે, રાઈટ, હેમર શેપ, એન્વિલ શેપ અને સ્ટીરપ શેપ, આ ત્રણ સ્ટ્રક્ચરના જે પણ કઈ બોન જે છે એને તમારા સ્કેલેટલ મસલ જે છે એ રિસ્ટ્રિક્ટ કરશે નહીં. મસલ જેવું કોન્ટ્રાક્ટ થશે તો આ બોન્સ જે છે એની જે પણ કઈ ટ્રાન્સફરિંગ એબિલિટી જે છે એ થોડીક રિસ્ટ્રિક્ટ થશે. તો આની બેક એન્ડ ફોર્થ મુવમેન્ટ થોડીક રિસ્ટ્રિક્ટ થશે અને એ કેસમાં અંદરના જે ડેલિકેટ સ્ટ્રક્ચર જે છે એને થતું ડેમેજ બચાવી શકાય છે, રાઈટ. સો સચ મસલ which is connected with steps is called as a stapedius muscle. Remember, smallest bone of our body is steps and smallest skeletal muscle of our body is also attached to this bone. Steps ની સાથે અટેચ છે, તો એનું નામ યાદ રાખવું ખૂબ જ સહેલું છે, stapedius muscle. stapedius muscle જે છે જો એને કદાચ ડેમેજ થાય, પેરાલિસિસ થઈ જાય, તો એ કેસની અંદર તમે અમુક વધારે સેન્સિટિવ તમારું ઇયર થઈ જશે અને એ કેસની અંદર અમુક દૂરથી અવાજ આવતો હોય તમને, રાઈટ, અડધો કિલોમીટર દૂરથી અવાજ આવતો હશે તો પણ તમને સંભળાશે, કારણ કે અહીંયા જે છે જે રિસ્ટ્રિક્શન થવું જોઈએ એની મુવમેન્ટનું એ હવે થઈ શકતું નથી, રાઈટ. તો બે જાતની એબ્નોર્માલિટી થઈ શકે. એક તો આપણને સંભળાય નહીં તો આપણે ડીફનેસ કહેશું, રાઈટ, બેરાપણું આવી જાય એ, અને એના માટે તો જે છે એક મશીન આવે છે કે જે તમે અહીંયા મૂકશો તો એ એમ્પ્લિફિકેશન કરવામાં હેલ્પ કરે છે. પણ ડીફનેસ કરતાં પણ વધારે ખરાબ આ વસ્તુ છે કે જો આ મસલ્સ જે છે એ ડેમેજ થઈ ગયા તો એ કેસની અંદર આ બોન્સની મુવમેન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ શકતી નથી, એન્ડ ધેન યુ હેવ અ હાઇપર સેન્સિટિવ ઇયર. રાતના તમને સંભળાવવું ન જોઈએ તો પણ બધું વસ્તુ સંભળાય તો તમે સૂઈ ના શકો. સો ધીસ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ ટાઈપ ઓફ એન disease. Okay, so this up till this we have covered the middle ear. Now we are moving towards the inner ear. Inner ear is completely protected by bone, right? So it is referred as a bony labyrinth, and it includes the sense organs for hearing as well as balance. Okay, so irregular, delicate and complicated organ which is called as a membranous labyrinth is protected by outer bony structure which is called as a bony labyrinth, right? તો bony labyrinth ની અંદર આવેલું સ્ટ્રક્ચર membranous labyrinth, right? તો bony labyrinth ને ગુજરાતીમાં સરસ મજાનું નામ આપ્યું છે અસ્થિ કુહર. અને membranous labyrinth માટે સીધી વસ્તુ, આ તો વર્ડ કોમન જ રહેશે, membrane મતલબ કે કલા, તો membranous કલા કુહર, રાઈટ. બંનેની અંદર ફ્લુઇડ આવેલા હશે, ફ્લુઇડના નામ યાદ રાખવાના છે કારણ કે બોની સ્ટ્રક્ચર બહારની સાઈડ છે, તો ત્યાં આવેલા ફ્લુઇડને આપણે કહીશું પેરીલિમ્ફ. ઓકે, પેરી મતલબ કે ફરતે, લિમ્ફ મતલબ કે લિમ્ફેટિક ફ્લુઇડ હોય એના જેવું એક્ઝેક્ટલી હોય, પણ એક્સેપ્શનલી પોટેશિયમ આની અંદર ઘણું બધું હોય આ બંનેની અંદર. તો પોટેશિયમ એનરિચ્ડ લિમ્ફેટિક સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, એ જે બહારની બાજુ આવેલું છે તો નામ આપશું આપણે એનું પેરીલિમ્ફ, બાહ્ય લસિકા પ્રવાહી. એવી જ રીતે અંદર જે છે મેમ્બ્રેનસ લેબાયરિન્થની અંદર આવેલું સ્ટ્રક્ચર એન્ડોલિમ્ફ, સો ધેટ ઇઝ અંતઃ લસિકા પ્રવાહી, રાઈટ. તો આવા ફ્લુઇડ બંને જે છે આવેલા છે. આ પણ ક્યાંક જૂની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ. બંને જગ્યાએના ફ્લુઇડ જે છે એ તમારે કરસ્પોન્ડિંગલી યાદ રાખવાના છે, રાઈટ. તો અહીંયા સુધી આપણે જે છે એ કવર કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જ્યારે પણ આપણે આવશું ત્યારે આપણે આ ત્રણ સ્ટ્રક્ચરની ડિટેલ્સ જે છે
અને ફિઝિયોલોજી ઓફ હિયરિંગ જે છે, ફિઝિયોલોજી ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ જે છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. રાઈટ, થેન્ક યુ વેરી મચ.